ബംഗാളിൽ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ 2 നാളുകൾ മാത്രം. 27-ന് പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കും. ഭരണം നിലനിർത്താൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കാൻ BJP നീക്കങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ വലിയ മുന്നേറ്റം നടത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇടതുപക്ഷം. 29-നാണ് രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്. ബംഗാളിൽ നിന്ന് മീനാക്ഷി മുഖർജിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങളുമായി വിഷ്ണു തലവൂർ ചേർന്നു. വിഷ്ണു, ഒരുപക്ഷേ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രസരിപ്പുള്ള യുവത്ത് മീനാക്ഷി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും കൂടിയ മീനാക്ഷി മുഖർജിയുടെ റാലി വലിയ തരത്തിൽ ആവേശോജ്വലമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ളത്? നമ്മൾ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഹൂഗ്ലിയിലെ ഉത്തർപാര മണ്ഡലത്തിലാണ്. ഹൂഗ്ലിയിലെ ഉത്തർപാര മണ്ഡലത്തിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നും CPM-ന് വേണ്ടി ജനവിധി തേടുന്നത് മീനാക്ഷി മുഖർജിയാണ്. പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായിട്ടുള്ള ബംഗാളിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൗഡ് പുള്ളറായിട്ടുള്ള മീനാക്ഷി മുഖർജിയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ജനവിധി തേടുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു വീടുകളടക്കം കയറി ഇറങ്ങിയുള്ള ഒരു വോട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിലാണ് മീനാക്ഷി മുഖർജി ഉള്ളത്. മീനാക്ഷിയും പാർട്ടി പ്രവർത്തകരൊക്കെ തന്നെ വലിയ ആവേശത്തോടു കൂടിയുള്ള പ്രചരണം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഉത്തർപാര മണ്ഡലത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. എല്ലാവരും വലിയ സ്വീകാര്യത തന്നെയാണ് മീനാക്ഷി മുഖർജിയുടെ ഇവിടുത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കാണാനും കഴിയും. മീനാക്ഷി, अभी चुनाव में मेन इश्यूज आप क्या उठा रहे? मेन इश्यूज पूरा पश्चिम बंगाल में जो 15 सालों से तृणमूल कांग्रेस का सरकार चला है, वो कोई भी ऐसा जगह नहीं छोड़ा है जहाँ पर लूट का और काटमानी का और घोटाला का वो लोग काम नहीं किया। और उससे क्या हुआ, सरकारी पैसे का चोरी हुआ और जनता का जो डेवलपमेंट है वो बंद हो गया। सरकारी स्कूल, सरकारी हेल्थ, सरकारी नौकरी, यहाँ तक कि अभी जो लूट आकर पहुँचा है वो है इस तालाब पर, मैदान पर, रास्ते पर, नाली का सफाई पर। तो ये लूट खसोट का राजनीति बंद करना है और लूट खसोट का राजनीति बंद करने के लिए इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन भाजपा का जो पार्टी है, जो सरकार है, जो दिल्ली में 12 साल से है, वो इन लोगों के खिलाफ, चोरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। उन लोगों को पकड़ने के लिए, उन लोगों को पनिश करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं है। तो इन दोनों के खिलाफ जो मिली भगत है और लूट का राजनीति को बरकरार रखने के लिए दोनों का जो आपसी में मेल जोल है, उसके खिलाफ हम लोगों का लड़ाई है। और आप इस चुनाव में लेफ्ट के तरफ क्या क्या प्रोमिसेस दे रहे हैं, क्या क्या करेगा डेवलपमेंट साहब? हम लोगों का सरकार ये बोले हैं कि हर परिवार में एक तो परमानेंट काम, दूसरा जो भी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई ना कोई काम कर रहा है उसका एक दिन का 700 रुपये का सैलरी। हम लोग बोले हैं कि ओल्ड एज पेंशन 6000 रुपये, और जो लोग बेरोज़गार नौजवान हैं उन लोगों के लिए नौकरी। और इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। जब बाईमास का सरकार था तब यूनिट पर यूनिट 4 रुपये में मिलता था, अभी पर यूनिट 9 रुपये लगता है। एक साल में 14 बार दाम बढ़ाया था तृणमूल कांग्रेस का सरकार। तो हम लोग यही बोले हैं कि एकदम ड्रास्टिक जो चेंज आया था इलेक्ट्रिसिटी बिल में और उसका बढ़ोतरी में, तो वहीं पर हम लोगों का सरकार जनता को यही बोल रहे हैं कि पहला 100 यूनिट का पैसा नहीं देने पड़ेगा, माफ़ हो जाएगा, और दूसरा 100 यूनिट का हाफ हो जाएगा। उसका पैसा जो इलेक्ट्रिसिटी जो उपजाऊ करते हैं उन लोगों के साथ सरकार का डायरेक्ट कनेक्शन होगा और जनता उसका लाभ उठाएगा। इससे इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री और भी बढ़ेगा और वहाँ पर रोज़गार का काम भी, रोज़गार का जो संख्या है वो भी बढ़ेगा। और हम अभी देख रहे हैं आपका रैली और बाकी लेफ्ट का रैली पे बहुत आम जनता आ रहे और बहुत लोग उस पे आ रहे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? 15 सालों से इतना भुगते हैं, इतना वो लोग लाचार हुए हैं। 15 सालों में वो लोग इतना अपना बात बोलना चाहे लेकिन सरकार नहीं सुने हैं। और हम लोग यहाँ पर 290 तो बूथ हैं, 290, वहाँ पर 350 हम लोग मोहल्ला पाड़ा का मीटिंग किए थे, यहीं रास्ते पर बैठकर, किसी का घर में, किसी का छत में। तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इंश्योर हो गया। अभी पब्लिक उसका बात हम लोगों का मुंह से जब सुन रहा है तो पब्लिक रास्ते पर आ रहा है इस लड़ाई को लड़ने के लिए और जीतने के लिए।
സിജു, നിരവധി ജനകീയ വിഷയങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു പ്രചരണം നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. കാരണം മമതാ സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ വലിയ അഴിമതിയും അക്രമവും ആണ് നടക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ BJPയുടെ വർഗീയത, അതായത് മമതാ സർക്കാരിന്റെ അഴിമതി, BJPയുടെ വർഗീയത രണ്ടിനെയും ചെറുത്തുകൊണ്ടുള്ള അതിനെ രണ്ടിനെയും ചെറുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് മാത്രമേ കഴിയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷമാണ് ഇതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന വലിയ ഒരു പ്രചരണം നടത്തി തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോൾ മുന്നേറുന്നത്. സിജു, ശ്രീ വിഷ്ണു തലവൂരാണ് മീനാക്ഷി മുഖർജിയുടെ റാലിയുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. 15 വർഷക്കാലത്തെ മമതാ സർക്കാരിന്റെ ഭരണത്തിൽ പൊറുതുമുട്ടിയ ബംഗാൾ ജനത ഒരു വലിയ തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ് മീനാക്ഷി മുഖർജിയുടെ വാക്കിൽ നിന്നടക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്.